반갑습니다. 시애틀 형제교회 다운타운 캠퍼스에 오신 여러분을 환영합니다. 온라인으로 함께 예배하는 여러분을 환영합니다. 예수 길 위의 빛이라는 설교 시리즈로 이번 12월 달 함께 나누게 되는데요. 예수님은 길이요 진리요 생명이시죠. 그 예수님의 길과 진리와 생명 되신 그분께로 이 시간 우리가 자리에서 일어나서 좌우 옆에 있는 분들과 인사 나누면서 주님의 길로, 주님의 진리로, 주님의 생명으로 나아갑시다 라고 인사하면 좋을 것 같아요. 함께 인사할까요? 주의 길로, 진리로, 생명으로 나아갑시다. 아멘. 이 시간 기도하겠습니다. 길이요 진리요 생명 되신 우리 하나님, 길가에서 만나는 사람들에게 하나님 다가셔서 진리를 선포해 주셔서 감사합니다. 짧은 시간 우리가 예배할 때에 우리 하나님만을 바라보며 그분이 우리 가운데 말씀하시고 그 말씀 가운데 우리가 송축하는 시간으로 인도하여 주시옵소서. 우리는 연약하여서 예수 그리스도를 의지합니다. 주의 보혈로 우리를 깨끗게 하시며 하나님 가운데 온전히 달려갈 수 있도록 축복하여 주시옵소서. 이 귀한 만남에 우리 좌우 옆에 있는 하나님의 사람들과 동행하며 찬양할 수 있도록 인도해 주셔서 감사합니다. 주님, 우리의 송축을 받아주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리 이 시간 나아갈 때 하나님의 사랑을 의지하면서 우리가 하나님의 길로 하나님 앞에 나아갑니다. 우리 함께 고백하면서 나아가길 소원합니다. 우리 함께 마음 모아 이 고백 드립니다. 주께 가오니, 주께 가오니 날 새롭게 하시고 주의 은혜를 부어주소서. 주의 사랑으로 우리 한 번 더 고백할까요? 주께 가오니, 주께 가오니 날 새롭게 하시고 모두 벗어지리라.
Church, let's declare this together. There's nothing is as strong as your blood. Nothing is as strong as your blood. There's nothing is as strong as your blood. There is nothing is as strong as your blood. Declare this. Nothing is as strong as your blood. There is nothing but the blood is as strong as your blood. There's nothing is as strong. Let's sing that one more time. There's nothing but the blood is as strong. This is how I fight. This is how I fight my battle. With your blood we come to the battle. This is how I fight my battle. By your name we are set free. This is how I fight my battle. Sing it one more time. This is how I fight my battle. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded by you. It may look like this is how I fight. This is how I fight my battles. 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 This is how we come into your presence by the blood. You cover us with your righteousness. Jesus, we come to your presence today. There's a victory. The victory's in Jesus' name. The victory's in Jesus' name. The victory's in Jesus' name. This is the truth. So church, let's declare this in Jesus' name. The victory's 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 in Jesus' name. Sing it one more time. The victory's in Jesus' name. Oh, there's a power in the name of Jesus. Oh Lord, we trust your faithfulness. If you're ever doubting about whether you can come to the Lord, let the scripture set you free from the condemnation. Jesus came here to seek the lost. This time as we declare the name of Jesus Christ, let your fear decrease. Let your fear just flee. So Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh come and have your way. Oh Jesus,
minister to your heart, Jesus. Oh, Jesus. Oh, come and have your way, Jesus. You're the only hope, Jesus. Oh, Son of David, come and save us, Jesus. Come and save us, Lord, Jesus. Oh, come and save us. You're the living hope. You're the only hope, Jesus. Sing Jesus. Oh, Jesus. We trust Jesus. Oh, we trust Jesus. Cover us with love, Jesus. Oh, Jesus. 비길 수 없네, 이길 수 없네. 하늘의 별을 놓은 분, 내 앞에 거센 파도 잠잠케 하시는 분, 비길 수 없네. 아침을 밝히시는 분, 이 땅의 소망은 주의 사랑 안에. 우리 다시 한번 고백합니다. 비길 수 없네, 비길 수 없네. 하늘의 별을 놓은 분, 내 앞에 거센 파도 잠잠케 하시는 분, 비길 수 없네. 아침을 밝히시는 분, 이 땅의 소망을 주의 사랑 안에 주관대하시네, 주관대하시네. 영원토록 놀라운 영광의 예수, 누구도 비교할 수 없네. 그는 예수. 우리의 창조자 그리고 구원자 되신 주님을 찬양하기를 원합니다. 우리 마마 고백합니다. 비길 수 없네. 하늘의 별을 놓은 분, 내 앞에 거센 파도 잠잠케 하시. 어둠이 지면 기쁨
받으소서. 홀로 찬양 받으소서. 모든 이름 위에 뛰어난 그 이름, 온 땅과 하늘이 다 찬양해. 겸손하게 우리 무릎 꿇고 주 이름 앞에 영광 돌리세. 모두 절하세. 독생자 예수 주님께 찬양 드리. 모든 영광과 존귀와 능력 받으소서. 영광과 존귀와 능력 받으소서. 그리스도 살아계신 하나님. 우리 다시 한번 그분의 영광을 올려드리기를 원합니다. 함께 고백합니다. 주님 큰 영광 받으소서. 주님 큰 영광 받으소서. 홀로 찬양 받으소서. 모든 이름 위에 뛰어난 그 이름, 온 땅과 하늘이 다 찬양해. 겸손하게 우리 꿇고 주 이름 앞에 영광 돌리세. 모든 절하세. 독생자 주님께 찬양 드리니. 주님께 찬양 드리니. 모든 영광과 존귀와 능력 받으소서. 주님 받으소서. 영광과 존귀와 능력 받으소서. 주님 받으소서. 모든 영광과 존귀와 능력 받으소서. 주님 받으소서. 영광과 존귀와 능력 받으소서. 그리스도 살아계신 하나님. 우리 주님께 영광의 박수 올려드리도록 하겠습니다. You deserve the praise. 우리 다 같이 자리에 앉으셔서 기도로 나아가도록 하겠습니다. 사랑하는 하나님 아버지, 오늘 이 자리에 함께 모여 예배를 드릴 수 있는 공동체와 여건을 허락하심에 감사합니다. 지난 목요일에 추수감사절을 보내며 감사하는 시간을 보내게 하심에도 감사합니다.
지난 한 주 동안 저희가 알게 모르게 지었던 죄들을 이 시간 고백하고 회개하기를 원합니다. 다른 이들을 정죄했던 순간들, 하나님보다 세상의 기쁨을 따라갔던 순간들, 그리고 주님의 뜻을 따라 살기보다 저희의 생각이나 세상의 기준을 따라서 살았던 순간들을 회개하고 주님 앞에 정결히 나아가기를 기도합니다. 이 시간 설교 말씀을 전해주실 정창길 목사님께 성령의 기름을 부어주시고 목사님의 말씀을 통해서 각자의 마음에 하나님의 하시는 말씀이 전달되기를 기도합니다. 또 이 말씀이 한 주를 살아가는 데 양식이 되고 위로가 되는 말씀이 되기를 소망합니다. 말씀 후에 있을 순모임 가운데 또 함께하여 주사 같이 서로를 위해 중보하고 하나님의 말씀과 사랑으로 하나 되는 만남이 되기를 기도합니다. 이 시간 저희의 마음을 담아 준비한 예물을 드립니다. 이 물질이 축복의 통로로 쓰이며 필요한 곳에 전달되기를 기도합니다. 저희가 가지고 있는 물질이 모두 하나님께서 허락하셨음을 잊지 않고 청지기의 삶을 살아가는 저희가 되기를 소망합니다. 이 예배를 위해서 보이지 않는 곳에서 봉사로 그리고 기도로 섬기는 많은 지체들이 있습니다. 그들의 헌신을 기뻐 받아주시고 또 저희 공동체 지체들이 각자의 자리에서 하나님의 사랑을 실천하는 그리스도인이 되기를 소망합니다. 저희 공동체가 하나님 안에서 하나 되고 또 하나님의 사랑을 교회 밖으로 세상으로 가지고 나아가기를 기도합니다. 연약한 자들이 모인 이곳에서 서로를 위해서 기도해주고 예수님의 사랑을 나누려고 애쓰는 따뜻한 공동체가 되기를 소망합니다. 오직 이 예배를 통해서 주님만이 영광 받으시기를 기도하며 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 안녕하세요. 이번 1대1 제자 양육 동반자 과정을 수료한 박주희입니다. 3달에 가까운 시간 동안 모든 만남의 시간에 항상 함께해 주신 주님께 먼저 감사의 말씀을 올립니다. 모태신앙이 아닌데다 신앙생활을 시작한 지 오래되지 않은 저에게 이전 주일 예배 시간은 종종 이해하기 어려운 강의 같았던 적이 많았습니다. 익숙하지 않은 성경의 어조부터 헤아릴 수 없이 많은 인물들의 이름, 그들의 성경 속 배경 상황들까지 그렇게 예배를 시작하고 목사님이 성경 구절을 읽기 시작하시는 순간부터 저는 이해하고 싶지만 흐름을 쫓아갈 수 없는 벅찬 부담으로 느껴졌었습니다. 하지만 주님은 제게 이것에 지치지 않고 놓게 하시지 않는 마음을 주셔서 저를 붙잡아 주셨습니다. 정말 수없이 많이 들었던 주님을 알기를 원합니다라는 기도의 문장이 어느 날 유난히 크게 들려왔고 진시한 믿음은 분명 주님을 더 깊이 알게 될 때 성장할 수 있을 것이라는 생각이 들었습니다. 그러한 인도하심에 제자 양육을 신청하게 되었고 몇 개월의 기다림 끝에 김정은 집사님과 함께 동반자 과정을 시작하게 되었습니다. 설레지만 어색하기도 한 시작을 이어가 두 번째 만남에서 집사님은 제게 자매님을 처음 봤을 때 정말 주님이 사랑하시는 딸이구나 하는 생각이 들었어요 라며 말씀해 주셨습니다. 전해주시는 마음이 감사했지만 사실 그때는 그 뜻을 헤아릴 수 없었습니다. 그런데 매주의 만남을 통해 집사님이 나누어 주시는 값진 시간과 정성과 따뜻한 사랑을 느끼게 되었고 이러한 분을 제 곁에 두어주셔 이러한 만남을 이끌어주시는 주님이라면 정말 우리를 소중한 딸로 사랑하실 것이라는 단단한 믿음이 생겼습니다. 집사님과 저는 예수님이 어떤 분이신지부터 차근차근 알아가기 시작했고 정말 작은 것 하나 제가 주님을 놓치지 않고 알아갈 수 있도록 신중하게 나누어 주셨습니다. 저는 집사님께 세상을 살아가다 보면 불편함과 죄스러움을 느낄 때가 있는데 그때마다 신앙적으로 어떻게 마음을 가져야 할지 종종 여쭈었던 적이 있습니다. 집사님은 제게 우리는 우리의 삶의 운전대를 스스로 운전하려 하는 때가 많다며 심지어 조수석에 주님이 타고 계시다는 것조차 잊고 위험한 주행을 하기도 한다고 하셨습니다. 하지만 기도와 순종하는 자세로 내가 운전대를 잡으려 고집하지 않고 주님이 운전하시는 대로 찾고 따라갈 때에 그러한 갈등에서 버티고 풀어나갈 수 있을 것이라고 나누어 주셨습니다. 저는 아직도 주님 알기에 부족한 것이 많고 앞으로도 시험에 빠지고 헤매는 일이 분명 생기겠지만
몇 달간 가졌던 이러한 감사하고 귀한 나눔의 발판 삼아 주님의 세상에서 사랑을 나누는 딸로 살아가기를 간절히 소망합니다. 감사합니다. 안녕하세요. 이번에 1대1 양육자반을 들은 박샤론입니다. 1대1 양육은 제가 먼저 너무 기다려왔고 왜 저한테 특별한지 이야기로 나누겠습니다. 저는 세 자매 중 둘째로 저에게는 6살 많은 언니가 있어요. 그래서 언니한테 저한테 처음이자 유일한 조카 이한이가 있는데 저는 멋진 미국 이모가 되기 위해서 한국 나갈 때마다 먹을 거, 장난감 이것저것 사가서 많이 놀아주려고 합니다. 한 번은 제가 한 손에는 이한이가 좋아하는 장난감을 다른 한 손에는 5만 원짜리 지폐를 쥐고 선택하라고 했습니다. 당연히 한치의 고민도 없이 이한이는 좋아하는 장난감을 선택했습니다. 제가 옆에서 5만 원으로 살 수 있는 게 너무 많고 더 좋은 거라고 설명해줘도 설득시킬 수 없었습니다. 왜냐하면 이한이는 어려서 돈의 가치와 능력을 알지 못했기 때문입니다. 저는 이 모습이 하나님 앞에 제 모습과 같았습니다. 이한이한테 장난감을 저한테 요즘 유행하는 티니핑으로 비유하자면 결혼핑, 귀찮아핑, 안정핑이 될 것 같아요. 그래서 이한이 눈에는 심사임당이 매력적이어 보이지 않고 누리끼리야 노란색이 알록달록한 장난감이 더 좋았던 것처럼 저한테는 십자가의 길은 왠지 고난의 길, 힘든 길 같아서 매력적이어 보이지 않고 제 눈앞에 있는 결혼핑, 안정핑에 더 몰두했습니다. 또 제가 이한이한테 돈이 더 좋은 거다 옆에서 아무리 설명해도 설득시킬 수 없었던 것처럼 매주 목사님의 설교를 듣고 저희 부모님께서 저한테 항상 말씀과 기도만이 살 길이라고 항상 얘기를 해왔지만 저는 번아웃이 오고 십자가의 능력과 가치가 머리에서 마음으로 진정 저한테 체화되지 못한 이유가 내가 많이 어려서이구나를 깨달았습니다. 교회를 오래 다녀서 하나님의 사랑을 안다고 생각하고 나름 괜찮은 믿음이 있다고 생각했지만 모두 저의 착각이었습니다. 이러한 착각들을 깨워주시고 정말 감사하게도 하나님께서는 저의 약함과 악함, 부족함과 모자람을 보게 해주셨습니다. 미성숙한 나를 마주하게 되면서 이제 진짜 성장하고 싶다는 갈망과 갈급함이 생겼습니다. 선하시고 좋으신 하나님께서는 정말 갈망이 있는 저를 만나주시고 하나하나 하나님의 사랑을 알려주셨습니다. 이제서야 조금 알아가는 단계지만 성장하는 기쁨이 너무 크고 이 기쁨을 다른 사람과도 나누고 싶어서 1대1 양육자반을 듣게 되었습니다. 본당에서 약 3개월 동안 진행한 김성환 목사님의 체계적이고 프로페셔널 강의 너무 좋았고 말씀 암송, 설교 노트, 말씀 읽기, 큐티 등등 과제가 적진 않았지만 여러 가지 신앙 근육을 쓸 수 있어서 좋았습니다. 목사님께서 항상 하신 말씀이 있는데 1대1 양육책에 있는 말씀 내용만 숙지해도 신앙에 필요한 모든 것이 있다고 하셨습니다. 그만큼 성경의 엑기스가 압축되어 있는 아주 유익한 시간들이었습니다. 또 가장 기억에 남는 것은 예수님께서 하신 일은 가르치시고 고치시고 복음 전파하심인데 1대1 양육을 통해서 말씀을 배우고 또 삶의 나눔과 말씀의 나눔으로 힐링을 하고 동반자가 되고 양육자가 되면서 복음을 전달하는 것이 즐겁고 기뻤습니다. 제가 정말 자신 있게 얘기할 수 있는 것은 죽음이 두려워서 그저 천국 가고 싶어서 약간 보험같이 신앙생활을 하는 것과 하나님의 사랑을 진정 알아가면서 하는 신앙생활은 너무 달라요. 알고자 하는 갈망이 있는 사람은 하나님께서 꼭 만나주십니다. 여러분 그거 아세요? 모든 생명력이 있는 것은 성장합니다. 먼저는 내 안에 생명 되신 예수님을 영접하고 나의 신앙이 성장하고 자라도록 기도해야 된다는 것을 깨닫게 해주셨습니다. 밖으로 보여지는 열매 맺는 성장도 중요하지만 안에서 뿌리 내리는 깊은 성장이 먼저라는 것도 알게 되었습니다. 1대1 양육자반을 듣고 나서 저의 기도 제목은 하나님의 사랑을 더 알아가는 것 그리고 연약한 저의 믿음이 더 굳건해지는 것입니다. 저의 목표는 죽을 때까지 하나님을 힘써 아는 것이고 예수님을 가장 닮은 사람이 될 때까지 계속 성장하는 것입니다. 성장하는 것의 중요성과 기쁨을 체험하게 해주신 하나님께 너무 감사드립니다. 끝으로 호세아 말씀을 나누고 내려가겠습니다. 나는 인애를 원하고 제사를 원하지 아니하며 번제보다 하나님을 아는 것을 원하노라. 여호와를 알자 힘써 알자. 감사합니다.
우리 1대1 동반자 과정과 양육자 과정을 수료해서 이 시간에 수료증을 드립니다. 우리 양육자 과정 마치신 분들 올라오시고 동반자 과정 마치신 분도 올라오시면 좋을 것 같아요. 이쪽으로 쭉 씁시다. 다운타운 캠퍼스 필수 과정입니다. 우리 1대1 제자 양육은 우리 다운타운 캠퍼스뿐만이 아니라 모든 캠퍼스에서 필수 과정으로 하고 있습니다. 이 과정을 통해서 우리 기독교 신앙의 기초가 단단히 세워지고 또 체계적으로 세워지고 그래서 우리 신앙을 견고하게 합니다. 동반자 과정을 마치면 이제 양육자 과정을 또 훈련을 받게 됩니다. 한 영혼을 품고 양육하는 일에 쓰임 받게 되는 것입니다. 양육을 해봐야 예수님의 마음을 알 수 있습니다. 예수님이 그 한 영혼을 품고 정말 그 영혼이 변화되기까지 정말 그 영혼이 성장해 가는 모습을 보았던 그 주님의 마음을 양육을 하다 보면 또 알게 됩니다. 그래서 저는 우리 다운타운 캠퍼스에 나오시는 분들이 이 훈련을 받고 또 한 영혼을 품고 양육할 수 있는 자리에까지 그래서 계속해서 우리 안에 이 양육의 선순환이 이루어지고 우리의 신앙의 기초가 단단해지는 그런 은혜가 있게 되기를 바랍니다. 수료증 수여하고 아마 또 축하하며 꽃다발 준비하신 분들이 있으면 또 무대에 올라와서 같이 또 축하해 주시면 감사하겠습니다. 우리 먼저 박샤론 1대1 제자 양육자 수료증 성명 박샤론 귀하는 시애틀 형제교회 1대1 양육자 과정을 성실하게 이수하였으므로 이 수료증을 드립니다. 시애틀 형제교회 다운타운 캠퍼스 담당 정찬길 목사. 1대1 제자 양육자 수료증 성명 김혜인 이하동문. 1대1 제자 양육자 수료증 정효묵 이하동문. 그리고 여기는 동반자 과정입니다. 1대1 제자 양육 동반자 수료증 성명 박주희 귀하는 시애틀 형제교회 1대1 동반자 과정 우리 양육자는 김정은 집사님이십니다. 성실하게 이수하였으므로 이 수료증을 드립니다. 시애틀 형제교회 다운타운 캠퍼스 정찬길 목사. 우리 권은총 1대1 제자 양육 동반자 수료증 양육자는 심다혜 자매님입니다. 이하동문. 1대1 제자 양육 동반자 수료증 박흰나리 양육자 오하연 집사님 이하동문. 양육자 과정과 동반자 과정을 이렇게 수료했는데 우리 이 시간에 한번 두 팔을 펴서 형제는 하나님의 언약 안에 있는 축복의 통로 우리 찬양할 때 우리 또 꽃다발 준비해 주신 분들 또 축하해 주시길 바랍니다. 한번 손을 펴서 축하합니다. 하나님의 언약 안에 있는 축복의 통로 좀 허구도 해주시고 형제를 꽃다발도 주시고 통하여서 수고했다고 격려도 해주시고 주께 돌아오게 될 한 번 더 자매는 한 언약 안에 있는 축복의 통로 언약 안에 있는 축복의 통로 자매를 통하여서 열방이 주께 예배하게 되리. 우리 박수로 축하하겠습니다. 제가 계속해서 우리 여러분들 1대1 하지 않으신 분들 동반자 과정 우리 1대1 팀 양육팀에게 신청해 주시면 우리 양육자를 소개해 주셔서 12주간 동안 만남의 시간을 갖게 됩니다. 일단 다운타운 캠퍼스를 나오면 이건 필수다, 나는 꼭 받아야 되겠다, 여러분 망설이지 말고 미리 또 훈련에 참여하면 좋겠고
저희들이 필수로 하는 과목이 또 솔트 훈련이죠. 솔트 훈련도 받고 그 외에 많은 양육 프로그램들이 진행이 되는데 여러분들 또 신청하셔서 우리의 내적인 성장을 이룰 수 있게 되기를 바랍니다. 저희 교회 이제 12월 12일 날 우리 세례, 유아 세례 그리고 입교가 있습니다. 다음 주가 되는데 또 우리 주변에 오늘 저희들 모여서 그 세례 교육을 했는데 마감은 됐지만 혹시 여러분 가운데 나도 세례 좀 받아야 되겠다 하는 분들이 계시면 저한테 개인적으로 연락을 주셔서 세례 교육을 받고 15일 날 같이 세례 받을 수 있도록 하면 더 좋을 것 같습니다. 그리고 우리 이 12월 15일 날 다음 주죠. 우리 캠퍼스 전체 바틀 캠퍼스, 다운타운 캠퍼스, 벨뷰 캠퍼스 전체 우리 내년도 예산에 대한 공동의회가 있습니다. 그런데 그 시간이 오후 4시입니다. 다운타운 캠퍼스는 좀 참여하기가 쉽지 않은 시간인데 이런 공동의회를 통해서 또 예산을 세우고 우리 공동체가 어떻게 또 사역을 만들어 가는가 하는 부분들을 같이 의논하게 됩니다. 관심이 있는 분들은 여러분들 또 가셔서 참여하실 수도 있고요. 참여하기가 어려우면 나중에 저희들 웹사이트에 확인할 수 있는 그 예산안 이런 부분들이 올려지게 됩니다. 그래서 여러분들도 관심을 가지고 한번 살펴보시면 좋겠고 또 그러한 예산을 보고 또 공동회의 의결된 내용을 보고 우리 캠퍼스를 위해서 또 같이 기도하면 좋을 것 같습니다. 자, 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀 누가복음 19장 1절부터 10절까지의 말씀입니다. 우리 한번 우리 형제님들이 1절, 우리 자매님들이 2절에서 10절까지 교독해서 한번 보도록 하겠습니다. 우리 형제님들 먼저 1절 봅니다. 시작. 예수께서 여리고로 들어가 거리를 지나가고 계셨는데 여리고에는 삭개오라는 사람이 있었습니다. 그는 세리장이고 부자였습니다. 삭개오는 예수께서 어떤 분인지 보려고 했으나 많은 사람들 때문에 볼 수가 없었습니다. 그는 키가 작았기 때문입니다. 그는 예수를 잘 보기 위해 먼저 달려가 옥나무 위로 올라갔습니다. 예수께서 그 길로 지나가실 것이기 때문이었습니다. 예수께서 그곳에 이르셨을 때 위를 올려다보며 삭개오에게 말씀하셨습니다. 삭개오야, 어서 내려오너라. 내가 오늘 내 집에 묵어야겠다. 삭개오는 얼른 내려와 기뻐하면서 예수를 맞이했습니다. 그런데 사람들은 이 광경을 보고 모두 수군거렸습니다. 그가 죄인의 집에 묵으려고 들어갔다. 삭개오는 서서 주께 말했습니다. 주여, 보십시오. 제 소유물의 반을 떼어 가난한 자들에게 주겠습니다. 누군가를 속여 얻은 것이 있다면 4배로 갚겠습니다. 예수께서 삭개오에게 말씀하셨습니다. 오늘 구원이 이 집에 이르렀다. 이 사람도 아브라함의 다 같이 읽습니다. 인자는 잃어버린 사람을 찾아 구원하러 왔다. 아멘. 땡스기빙 주간 잘 보내셨습니까? 우리 보니까 또 여기저기 모임들이 있고 또 어떤 분들은 가정에 또 아는 분들을 초대해서 같이 식사 교제를 나누고 함께하는 시간들 소식들을 들었습니다. 그리고 우리 아델포스 이렇게 기숙사에 있는 우리 형제 자매들 초청해서 우리 아델포스에 오래서 또 땡스기빙 잔치를 벌여서 함께 식사하고 교제하는 귀한 시간도 가졌습니다. 하나님 우리에게 베풀어 주신 그 많은 것들 평상시에 우리가 잊고 사는데 감사절을 맞이해서 감사 항목을 따져보니까 정말 많은 거예요. 늘 불평과 불만이 먼저 나오지만 그러나 하나님의 은혜 아닌 것이 없는 것을 감사절을 통해서 한번 생각해 볼 수 있어서 너무 좋고요. 하나님이 베풀어 주신 그 은혜가 너무 큰 것을 알고 감사하게 됩니다. 감사가 넘치는 곳이 천국이고요. 불평이 넘치는 곳이 지옥이 됩니다. 우리 안에 늘 감사가 넘치는 그 감사의 조건들을 볼 수 있는 눈을 가지고 믿음의 삶을 살아가면 좋겠습니다. 우리는 이제 5주간 예수 글
길 위의 빛이라고 하는 시리즈로 나누게 됩니다. 예수님을 만나서 빛된 삶을 살아간 사람들의 이야기를 저희들이 살펴보게 되는데요. 예수님과의 만남, 인격적인 만남이 얼마나 우리에게 큰 복인지, 그 하나님의 복을 누리며 사는 것, 이미 누리고 있음에도 불구하고 그것을 깨닫지 못하는 아둔함이 우리 가운데 있죠. 그러나 그것을 바라볼 수 있다라고 하는 것, 예수 그리스도를 만났더니 세상이 바뀌었더라. 내가 생각하던 늘 좀 아쉽던 그 세상이 아니라 예수 그리스도를 만났더니 하나님께서 창조하신 이 세상이 얼마나 아름다운가. 진정한 행복을 누리며 나아가는 사람들, 말씀을 통해서 살펴봅니다. 오늘 본문에 나오는 삭개오라는 사람은 아주 역설적인 사람입니다. 예수님을 만나기 전 그는 잃어버린 자인 동시에 그는 부자였다라고 이야기합니다. 그러한 그가 예수님이 어떤 사람인지 알고 싶어지는 거예요. 소문에 들려오는 예수님의 이야기들, 궁금해졌습니다. 그런데 구체적으로 그 예수님을 알 수가 없었죠. 호기심은 생기는데 예수님을 알 수 없는 삭개오였습니다. 여리고 그 길가에서 막 구걸하던 시각장애인조차 나사렛 예수라고 하는 이름이 들려지자 막 즉각적으로 반응할 정도로 예수님은 이때 당시에 아주 인싸였습니다. 예수님의 이름은 널리 퍼져가고 있었던 것입니다. 그러한 소문을 들은 삭개오, 아마 예수님에 대해서 궁금해졌고 들려오는 예수님의 엄청난 능력의 소식들이 들려올 때마다 사실은 깜짝깜짝 놀라는 일이 있었을 것입니다. 그렇지만 단지 유명한 예수님에 대한 호기심만으로 삭개오가 체면을 무시하고 그 뽕나무 위에, 사실은 이제 요새는 이제 무화과 나무라고 이렇게 표현하는데 사실 우리 성경에 그 우리말 성경에는 뽕나무라고 표현을 했죠. 자기의 주위가 있는데, 그죠? 그 뽕나무에 올라가서 예수님을 만나고자 하는 것이 그냥 단순한 호기심은 아니었을 거예요. 성경을 보면 예수님을 만나고자 하는 사람이, 특별히 마가복음 5장에 보면 혈루병을 앓던 여인의 이야기가 나옵니다. 아무리 방법을 다 써도 치료되지 않는 너무나 힘든 그런 상황 속에서 예수님이 많은 사람들을 치유했다라고 하는 소문이 들려지자 내가 이번엔 기필코 예수님을 만나서 내 병을 치유받아야 되겠다라고 하는 아주 결심을 하고 그 많은 무리 가운데 부정한 여인임에도 불구하고 예수님을 찾아가서 그 옷자락을 간절하게 붙들었던 그 여인의 심정, 아마도 이 삭개오 안에도 그 혈루병 앓던 여인의 그 간절한 만큼이나 예수님을 좀 보고 싶은 그러한 마음이 있었던 거예요. 그래서 사회적 지위가 있음에도 불구하고 그는 뽕나무 위로 올라갈 수밖에 없었다라고 하는 것입니다. 사회적으로 성공한 것 같고 권력을 가지고 있는 것 같고 그러한 삭개오지만 아무도 모르는, 자신만 알고 있는 그러한 아픔이 있었어요. 자기의 깨져버린 인생의 그 어떤 것들, 회복하고 싶지만 회복할 수 없는, 이미 너무 많이 와버린, 그러나 남들은 모르는 그러한 아픔이 있었다라고 하는 것이죠. 그 간절함이 너무 크니까 체면을 무시하고 삭개오가
이 뽕나무 위로 올라가는 거예요. 그 예수님을 좀 만나면 좋겠다라고 하는 거예요. 내가 지금 아무리 부유하게 살아도 내 가슴 한켠에 뻥 구멍이 뚫려진, 결코 무엇으로도 채워도 채워지지 않는 이 허전함, 해결할 수 없는 그런 마음이 삭개오에게 있었던 거예요. 침대는 엄청 좋은데 그 침대에서 잠을 잘 수가 없는 거예요. 악몽에 시달리고 있는, 그리고 어딘지 모르는 이러한 불안감들, 몸에서는 막 진땀이 나고요, 한편에는 죄책감이 끊임없이 몰려오는 그러한 삶의 현장에 있는, 그래서 사람들은 부자라고 좋아하지만 그러나 주변에 진정한 친구 한 사람 없는 삭개오의 이 삶은 정말 황폐한 삶일 수밖에 없었다라고 하는 것입니다. 어떻게 보면 인생에 답이 없는 그 시간을 걸어가고 있었어요. 그때 들려온 예수님 이야기, 그 소문들, 어쩌면 자기의 이 풀리지 않는 이 숙제를, 인생의 숙제를 해결할 수 있는 유일한 길일 수 있겠다라고 하는 생각에, 그런 열정으로 뽕나무를 올라갈 수밖에 없었지 않았나, 이런 생각을 해봅니다. 이야기를 들으면서 목사님이 왜 내 얘기를 하실까? 내 안의 공허함, 풀리지 않는 이 어려움들, 사실 삭개오만 그렇게 살았겠습니까? 오늘 이 시대를 살아가는 우리 가운데도 이러한 아픔 가운데 있는 사람이 너무 많은 거예요. 겉으로는 아닌 척합니다. 메이커 있는 옷도 쫙 빼입고, 그죠? 얼굴에 웃음도 띄우고 당당한 것 같이 살아가지만 내면에는 너무 힘든 거예요. 막 인생을 포기해버리고 싶은 그러한 삭개오가 우리 가운데, 이 세상 가운데 얼마나 많이 있는지 모릅니다. 예수님은요, 그 삭개오의 인생을 아셨습니다. 예수님은요, 하나님이시기 때문에 이 삭개오의 아픔을 아셨어요. 그 마음을 안다는 거, 그 아픔을 안고 살아가는 그 사람의 모습을 볼 때 얼마나 안타깝겠습니까? 겉은 굉장히 화려합니다. 성공한 것 같습니다. 그런데 내면은 그렇지 않다는 거예요. 그 사실을 아는 예수님이 삭개오의 이름을 불러주는 거예요. 누가복음 19장 5절은 이렇게 기록을 합니다. 예수께서 그곳에 이르렀을 때 위를 올려다보며 삭개오에게 말씀하셨습니다. 삭개오야, 어서 내려오너라. 내가 오늘 내 집에 묵어야겠다. 예수님이 삭개오의 이름을 부르고요, 내가 오늘 너희 집에 묵겠다라고 말씀하시는 거예요. 예수님이 삭개오에게 얘기하죠. 내가 오늘 너희 집에 가서 묵는다고 이야기하지만 사실 이 말씀의 본 뜻은요, 예수님의 집에 삭개오를 묵게 하겠다는 예수님의 선포라고 하는 것입니다. 예수님이 삭개오의 집에 들어가지만 예수님의 집으로 삭개오를 초대할 때 삭개오의 그 힘든 삶, 채워지지 않는 그러한 삶, 그때 하나님이신 예수님이 자기의 이름을 불러주고 예수님의 집으로 초대하는 그 순간 삭개오는요, 한 번도 이 세상에서 받아보지 못한 그 아픔과 그 공허함, 이 모든 것들이 다 떠나가고 그 예수 그리스도의 사랑, 내 마음을 아시고 내 이름을 불러주시는, 당신의 품에 안아주시는 예수 안에서
세상이 알 수 없는 평강을 누리는 거예요. 그리고 삭개오는 완전히 다른 사람이 돼버리고 맙니다. 삭개오가 어떤 선포를 하는지 압니까? 19장 8절입니다. 8절. 삭개오는 서서 주께 말했습니다. 주여 보십시오. 제 소유물의 반을 떼어 가난한 사람들에게 주겠습니다. 누군가를 속여 얻은 것이 있다면 4배로 갚겠습니다. 아주 죄인으로 손가락질 받았던 삭개오, 예수님을 만나고 예수님의 용서와 예수님의 사랑을 경험하는 순간, 그의 인생이 아주 짧은 순간인데 180도 바뀌는 거예요. 진정한 하나님의 사랑을 경험하니까 자기가 추구했던 그 모든 것들에서 180도 바뀌어서 그냥 바뀌는 것으로 끝나는 것이 아니라 즉각적으로 행동으로 선포하며 나아가는 삭개오의 모습을 봅니다. 얼마나 많은 시간을 어둠 가운데 지냈습니까? 얼마나 많은 시간을 아픔 가운데 지냈습니까? 그 어둠 속에서 예수 그리스도를 만나는 순간 빛으로 나오게 된 거예요. 찬란한 빛 가운데로 나오면서 삭개오의 삶은 180도 달라지게 된 것이에요. 그 달라진 삭개오의 모습을 보니까 예수님 뭐라고 하시는 줄 압니까? 이 사람도 아브라함의 자손이라는 거예요. 엄청난 축복의 말씀을 합니다. 누가복음 19장 9절 10절 이렇게 기록을 하죠. 예수께서 삭개오에게 말씀하셨습니다. 오늘 구원이 이 집에 이르렀다. 이 사람도 아브라함의 자손이다. 인자는 잃어버린 사람을 찾아 구원하려고 왔다. 예수님이 오신 이유라고 하는 거예요. 그때 당시에 그 옆에 있던 유대인들은 어떻게 합니까? 예수님께서 삭개오의 집에 들어가는 것을 보고 어떻게 예수님이 죄인의 집에 묵으려고 들어갔냐라고 이야기합니다. 예수님은 정말 겉은 화려한데 속은 상처로 가득한 공허한 그 한 영혼을 바라보고 그 영혼을 품어주는, 그 아픔 가운데 위로해주는 그 자리에 들어갔는데, 내면을 보지 못하고 겉모습만 보는 사람들은 손가락질하는, 저 죄인의 집에 예수님이 들어갔다라고 손가락질하고 있는 거예요. 눈에 보이는 것, 한계를 뛰어넘지 못하는, 어쩌면 유대인들의 모습이 우리의 모습이 아닌가라고 하는 생각을 해보게 됩니다. 오늘 말씀을 보면서 하나님의 구원의 은혜, 그 회복의 은혜를 저희들이 한 번 더 생각합니다. 하나님의 구원 계획은 편견을 깨고 생명을 낳습니다. 우리의 편견을 깨고 생명을 낳습니다. 사람들은 삭개오의 외면만을 봅니다. 그런데 하나님은 내면을 보고 계십니다. 겉은 화려했지만 속은 증오와 아픔으로 가득한 삭개오의 내면을 보신 거예요. 우리가 생각하는 편견을 다 깨버리고 예수님은 삭개오에게로 갑니다. 그리고 그 아픔을 만져주시는 거예요. 사랑하는 마음으로 그 이름만 불러줬는데도 내가 너의 집에 들어갈게, 내가 너의 친구가 되어줄게, 너 친구 한 사람도 없지, 내가 네 친구가 되어줄게 라고 하는 예수님의 터치라고 하는 것입니다. 삭개오는요, 인간적으로 볼 때 죄인 중에 죄인이었습니다. 아예 대놓고 말씀하지 않습니까? 여리고에 삭개오라는 사람이 있었습니다. 그는 세리장이고 부자였습니다. 이렇게 표현해요. 이때 당시에 그 여리고는 무역이 굉장히 활발하게, 그러니까 이 모압, 암몬 이쪽 지역에서 이스라엘로 들어오는 모든 물건들은 여리고를 거쳐야 됩니다. 거기에 로마 군대가 주둔했을 때에 로마 군대가 어떤 방법을 썼냐면
이제 세리죠. 세금을 걷어내는 사람들을 다 모아놓고 자기가 1년 동안 얼마만큼의 세금을 걷어내겠다라고 하는 금액을 쓰게 합니다. 그래서 다 금액을 쓰게 하면 그 중에 제일 많은 금액을 써낸 사람을 세리장으로 세우는 거예요. 그러니까 사람들이 길을 쓰고 자기가 걷어낼 수 있는 모든 세금의 종류를 붙여서 나는 이만큼 걷어서 바치겠습니다라고 서약을 하는 것이죠. 그러한 많은 사람들 가운데 제일 많은 금액을 써낸 삭개오인 거예요. 그러니까 그것을 채우기 위해서 악랄하게 세금들을 걷어들이는 거예요. 정상적으로 걷어들여야 되는 것의 2배, 3배. 그래서 로마에 바칠 것 바치고 나머지는 다 착복하면서 자기의 부를 이루었던 삭개오입니다. 그러니 얼마나 악랄하게 걷어들였을 것이며 얼마나 많은 사람들이 삭개오로 인하여 피눈물을 흘렸겠습니까? 결코 용서할 수 없는 아주 나쁜 사람이었죠. 그렇게 할 수 있는 것은 유대인임에도 불구하고 하나님을 사랑하지 않기 때문에, 하나님을 두려워하지 않기 때문에, 하나님을 두려워한다면 결코 그러한 삶을 살 수가 없는 것이죠. 그는 자기의 욕심을 채우던 사람이었습니다. 그런데 그 삭개오에게 누가 왔다? 예수님이 오신 거예요. 삭개오의 이름을 불러주신 거예요. 자, 예수님께서 삭개오를 먼저 찾아오셨습니다. 어떠한 예수님에 대한 갈망이 뽕나무를 올라가게 했지만, 그러나 무심코 지나갈 수도 있었어요. 그런데 예수님이 그 뽕나무 밑으로 와서 삭개오의 이름을 불러주는 거예요. 그러면서 이야기합니다. 내가 오늘 내 집에 머물겠다라고 하는 것이죠. 예수님이 먼저 손을 내밀어 주셨다라고 하는 것입니다. 사랑하는 여러분, 혹시 여러분들 가운데 그죠? 정말 어렵고 힘든, 해결하려고 해도 해결할 수 없는 어떤 아픔들, 공허함, 때로는 잠 못 이루는 이런 고민거리들 있을 때에 그 모습을 주님이 아세요. 그리고 주님이 그런 우리의 이름을 불러주는 거예요. 그럴 때 우리가 할 수 있는 게 뭐예요? 주님이 손 내밀어 줄 때 그저 아무 생각 없이 그 주님의 손을 붙드는 거예요. 주님의 음성이 들려질 때 그 음성에 순종하고 나아가는 거예요. 그래서 그 손을 붙들고 그저 겸손한 마음으로 주님 앞에 나아가는 것, 나를 찾아오시는 예수 그리스도 앞에 무릎 꿇는 것, 우리는 그것만 하면 돼요. 여러분, 그 손길을 뿌리치지 마십시오. 누군가가 나에게 다가와서 예수님의 사랑을 이야기할 때 그 사랑을 받아들이면 돼요. 누군가가 말씀잔치에 초청할 때 그냥 못 이기는 채 따라가면 돼요. 선포되는 말씀 가운데 하나님의 음성을 듣고 아멘 하면 되는 것입니다. 예수님은요, 우리보다 먼저 우리를 찾아오시는 분이십니다. 자, 두 번째는 그렇게 예수님이 찾아올 때 삭개오가 감동을 받습니다. 참된 만남은 사람을 변화시킵니다. 삭개오는요, 지체하지 않았습니다. 뽕나무에 올라갔던 삭개오는 얼른 내려온 거예요. 다른 사람들은 다 손가락질 하는데, 무시하고 갈 수도 있는데 오셔서 이름을 불러주시고 너희 집에 들어갈게, 내가 너 친구 해줄게 라고 이야기하는 예수님 앞에 삭개오는 얼른 순종하고 예수님을 받아들입니다. 그리고 마음의 변화가 일어나는 거예요.
그리고 바로 선포합니다. 내 소유의 절반을 가난한 사람들에게 주겠습니다. 내가 만약 속여 뺏은 것이 있으면 4배를 갚겠습니다. 예수 그리스도를 만나자마자 즉각적인 반응은 자기가 가진 것을 나누는 삶으로 드러나는 거예요. 자기 친권 있으면 4배로 갚겠다라고 이야기하는 것입니다. 이 구원받은 사람의 열매죠. 진정으로 예수 그리스도를 만나는 사람은 이러한 변화가 일어나게 되어져 있는 거예요. 내가 지금까지 어떻게 살았는지 무엇을 했는지 여의치 않습니다. 상관치 않습니다. 지금 나에게 주신 은혜를 붙들고 나에게 주시는 마음으로, 예수님의 마음으로 바뀌는 거잖아요. 내가 내 것을 가지고 나누겠습니다. 잘못한 거 4배로 갚겠습니다. 율법에서 이야기하는 율법의 원칙을 따라 4배를 갚겠습니다라고 이야기하는 거예요. 진리를 만나니까, 예수 그리스도를 만나니까 더 이상 지체하지 않습니다. 내가 붙들었던 비진리를 다 버리고 그것에 매이지 아니하고 진리를 선포하며 나아가는 삭개오의 모습을 봅니다. 오늘 예배 전에 우리 예수 그리스도를 나의 구주로 고백하고 결단하며 우리 세례 교육을 받은 사람들이 있었습니다. 이제 2주 후에 저희들이 세례를 받게 되는데, 우리가 이제 늘 크리스마스 시즌과 부활절 시즌에 세례식을 행하게 되는데, 우리 교회가 행하는 성스러운 예식이에요. 광고가 되어질 때 그 음성을 듣는 순간 순종하는 거예요. 나를 부르시는구나, 예수님이 내 이름을 부르시는구나, 그 음성이 들려지는 것이고, 내가 세례 받겠습니다. 전 어릴 때 유아 세례 받았는데 입교하겠습니다. 그리고 이번에 특이사항이 있어요. 온 패밀리가 세례를 받습니다. 벼락까지, 유아 세례까지. 아빠는 입교를 하고요, 엄마는 세례를 받고요, 딸은 유아 세례를 받는. 그래서 정말 하나님이 우리 가정을 얼마나 사랑하시는가, 순종하고 그리고 주님 앞에 나아가는 모습 보니까 너무 좋아요. 힘 주시고 능력 주셔서 그리스도인으로서 살아가게 하시는 하나님의 부르심에 예스하고 나아가는 그 모습이 너무 좋았습니다. 마지막으로, 예수님은 지금도 잃어버린 자를 찾아오십니다. 예수님께서 이 땅에 오신 이유가 무엇입니까? 잃어버린 자를 찾아 구원하려 하심입니다. 집 나간 자녀를 애타게 찾아 나서는 부모님처럼 하나님은 예수님을 우리 가운데 보내주셨습니다. 여러분, 누가 구원을 받았습니까? 율법을 열심히 암송하고 율법을 열심히 지켰던 바리새인도 아니었어요. 막 영생을 얻으려고 엄청나게 애를 썼던 부자 청년도 아니었습니다. 누가 구원을 받았어요? 길거리에서 구걸하던 시각장애인, 또 죄인이라고 사람들에게 손가락질 받던 삭개오가 구원을 받습니다. 오늘 이 집에 구원이 이르렀다라고 예수님께서 말씀하세요. 이것이요, 구원의 신비예요. 내가 가지고 있는 생각들, 편견을 다 깨고 하나님은 하나님의 방법으로 놀라운 구원의 신비를 이루고 계시는 것을 보게 됩니다. 오직 구원은 은혜로 받습니다. 지금 기준이 아니잖아요, 그렇죠? 삭개오는 구원 받으면 안 되잖아요. 그런데 예수님은 그 이름을 부르고 예수님은 자기의 품으로 초청하시고 오늘 그 가정에 구원을 선포하신다라는 거예요. 이것이 은혜라고 하는 거예요. 내가 죄인인 것을 알고 나는 구원받을 수 있는 존재가 아닌 것을 알고 하나님 앞에 나를 좀 긍휼히 여겨 주십시오라고 나아가는 그 모습, 주님 앞에 무릎 꿇는 그 사람에게 구원의
은혜가 임하게 된다라고 하는 것입니다. 우리가 해야 되는 딱 한 가지가 있는 거예요. 내가 이제까지 해왔던 그 모든 것들 다 잊어버리고 내가 오늘 주님 앞에 외치는 것은, 주님, 저는 죄인입니다. 나를 불쌍히 여겨주십시오. 우리가 주님 앞에, 하나님 앞에 나아갈 때 뭘 들고 나가겠어요? 무슨 자격이 있겠습니까? 그저 나는 죄인인데 하나님 앞에 나아갈 수 있는 존재가 아닌데, 하나님, 그렇기 때문에 저를 좀 불쌍히 여겨주세요. 나를 긍휼히 여겨주십시오. 외칠 때 하나님은 그 고백을 받으신다는 것입니다. 예수님은 그렇게 긍휼히 여겨달라는 자들을 찾아오십니다. 잃어버린 영혼 삭개오였습니다. 여러분, 삭개오의 이름의 뜻이 무엇인지 아십니까? 의로운 자예요. 부모님이 정말 귀한 아들 낳아가지고 정말 의롭게 잘 살면 좋겠다라고 생각하며 지어주신 이름이에요. 너는 축복의 통로로 그렇게 살아갔으면 좋겠다라고 지어준 이름이에요. 그런데 그 이름과 전혀 반대로 살아가고 있던 삭개오였습니다. 이름값도 못하고 살아가는 삭개오였던 것이죠. 그런데 그가 예수님을 만나니까 그의 인생이 바뀌어버립니다. 남의 것을 빼앗던 삶에서 이제는 자기 것을 나누어주는 삶으로 변한 거예요. 어둠 속에 살다가 빛으로 나온 거예요. 완전히 다른, 180도 다른 새로운 삶이 시작되었다라고 하는 것입니다. 우리의 삶 가운데 나의 삶을 돌아보니까 내 삶이 삭개오 같다라는 생각이 드는 사람이 있습니까? 혹시라도 그런 생각이 든다면 지금 우리는 우리의 시선을 주님께로 향하는 겁니다. 주님께로 고정하는 겁니다. 그리고 주님, 나를 불쌍히 여겨 주옵소서. 내가 죄인입니다. 이 고백으로 예수님을 바라보며 나아가는 것입니다. 그러면 분명 삭개오에게 그렇게 하셨던 예수님은 우리에게 동일한 말씀을 해주실 것입니다. 오늘 내가 너의 집에 묵어야 되겠다. 다른 말로 하면 뭐예요? 우리 집에 너를 초대한다라고 하는 예수님의 음성이라고 하는 것입니다. 우리의 귓가에 나를 부르시는 하나님의 음성이 들려지게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 하나님, 오늘 세리장 삭개오의 삶을 살펴봅니다. 많은 사람들에게 손가락질을 당해하던, 극악무도한 방법으로 세금을 거두며 자기의 배를 불렸던 삭개오의 삶. 그러나 아무리 재물을 모아도 하나님 그 마음속의 공허함을 풀어갈 수가 없었습니다. 그때 돌려온 예수님 소식. 하나님 그 공허한 마음, 아픈 마음을 가지고 뽕나무에 올라간 그 예수님을 한번 보고자 하는 그 열정으로 나아갔던 삭개오. 주님은 그 삭개오의 진정한 모습을 보았습니다. 오늘 내가 내 집에 묵겠다라고 말씀하십니다. 하나님, 오늘 이 시대를 살아가는 삭개오가 얼마나 많은지 모릅니다. 우리의 눈에는 화려한 것만 보입니다. 하나님, 그 아픔이 보이지 않습니다. 그 공허함이 느껴지지 않습니다. 하나님, 내 옆에 있음에도 불구하고 하나님 그것이 보여지지 않지만 정말 밤잠을 이루지 못하고 진땀을 흘려가면서 어떻게 살아가야 될지를 모르고 그 아픔 가운데 있는 하나님 그러한 지체가 있다면 오늘 삭개오를 찾아오셔서 그의 이름을 불러주시고 정말 우리의 생각을 깨고 하나님의 놀라운 구원을 이루신 하나님,
우리 가운데 동일한 아픔을 품고 있는 지체가 있다면 하나님 주님 손 내밀어 주시고 말씀하여 주옵소서. 오늘 내가 너의 집에 묵겠다. 오늘 내가 내 안에 함께 하겠다. 그 공허함을 내가 채우겠다. 말씀하여 주실 때에 하나님 그 어둠이 떠나가고 놀라운 빛의 영광 가운데 거할 수 있는 저희들 되게 하여 주옵소서. 하나님 주님을 향하여 우리의 시선을 맞추게 하시고 하나님 우리 가운데 행하실 놀라운 일을 기대하며 하나님 앞에 나아가는 우리 모두가 될 수 있도록 인도하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 아멘. 우리 모두 자리에서 일어나서 우리 시선 같이 한번 찬양하며 나아갑니다. 내게로부터 눈을 들어 주를 보기 시작할 때 주의 일을 보겠네. 내 작은 마음 돌이키사 하늘에 꿈꾸게 하네. 주님을 볼 때 모든 시선을 주님께 드리고 하나님을 느낄 때 살아계신 하나님을 느낄 때 내 삶은 주의 역사가 되고 하나님이 일하기 시작하네. 성령이 나를 변화시켜 모든 두려움 사라질 때 주의 일을 보겠네. 황폐한 당한 가운데서 주님 마음 알게 되리. 주님을 볼 때 모든 시선을 주님께 드리고 선하신 하나님을 느낄 때 세상은 주의 나라가 되고 하나님이 일하기 시작하네. 모든 시선을 주님께 드리고 전능하신 하나님을 느낄 때 세상은 주의 나라가 되고 하나님이 일하기 시작하네. 오늘 이 말씀을 같이 나누었는데 이 말씀을 들으면서 내 얘기를 하는 것 같다라고 생각되어지는 분은 없습니까? 겉은 화려한데 속은 텅 빈 꿈 같은 삶을 살고 있는 사람이 있습니까? 우리 모두 한번 손을 우리 가슴에 한번 품어봅시다. 우리 두 손을 가슴에 품고 이 시간 주님 앞에 한번 기도로 나아가면 좋을 것 같습니다. 오늘 내가 내 집에 묵어야 하겠다 하는 주님의 음성이 들려지게 되기를 바랍니다. 이것은 우리를 부르는 예수님의 초청입니다. 예수님의 집에 우리를 초청하시는 말씀입니다. 야, 이제 더 이상 염려하지 않아도 돼. 걱정하지 않아도 돼. 내가 너와 함께 할 거야 라고 하는 주님의 부르심입니다. 이때 우리가 할 수 있는 것은 무엇입니까? 주님 나를 불쌍히 여겨 주옵소서. 한 번만 따라 하실까요? 주여 나를 불쌍히 여겨 주옵소서. 주여 나를 불쌍히 여겨 주옵소서. 주여 나를 불쌍히 여겨 주옵소서. 이 고백으로
나를 불쌍히 여겨달라고 한번 주님 앞에 내 마음을 올려드리며 우리 통성으로 한번 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 오늘 삭개오를 살펴봤습니다. 악착같이 살았습니다. 정말 그 불을 이루기 하여 정말 남의 눈에 피눈물을 나게 하면서도 내 것을 챙기기 위해서 그렇게 살았던 삭개오의 모습, 하나님 이 땅 가운데서 성공하기 위하여 하나님 내 욕심만을 채우며 살았던 하나님 우리의 모습이 삭개오 안에 있는 것을 보게 됩니다. 하나님 내 안에 이 삭개오의 모습이 있습니다. 하나님, 그러나 하나님 그 공허함을 채울 수 없었던 삭개오, 아버지 하나님, 우리가 이 땅을 살아가면서 하나님과 무엇을 붙들어야 하고 하나님 우리가 추구하는 것이 무엇인지를 다시 한번 생각하게 하심을 감사합니다. 하나님 욕심으로 가득하고 그것을 이루려고 하는 하나님 불쌍한 나의 삶 하나님 앞에 올려드립니다. 주여 나를 불쌍히 여겨 주옵소서. 하나님이 공허함과 하나님의 아픔을 하나님 해결할 수 없는 아버지 고통 가운데 있는 나를 불쌍히 여겨 주옵소서. 해야 될 것은 너무 많은데 아무것도 할 수 없는 하나님의 불쌍한 나를 하나님 당신의 따스한 손으로 붙들어 주옵소서. 하나님 세상을 향하여 하나님 고정되었던 우리의 시선을 하나님 돌이켜서 하나님 어둠 가운데 살아가던 우리의 삶을 하나님 빛으로 옮겨 주셔서 우리 주 예수 그리스도를 바라보게 하시고, 주여 삭개오가 외쳤던 고백처럼 하나님 이제는 그렇게 살지 않겠습니다. 하나님 우리 가운데 찾아오시는 예수 그리스도 당신의 손을 붙들고 나아가겠습니다. 하나님 세상이 할 수 없는 하나님이 주시는 참 평안 가운데 나아가고 싶습니다. 고백하며 나아갈 때에 하나님 우리의 친구가 되어주시고 우리의 위로자 되어주시고 하나님 우리의 기도에 응답하시는 하나님 되어주시어서 그 하나님과 동행하며 나아갈 수 있는 저희들 되게 하여 주옵소서. 하나님 이제는 매일매일 그 예수님과 동행하게 하시고 하나님 주님 안에 참 평강을 누리게 하여 주옵소서. 할렐루야, 할렐루야. 주님, 우리는 하나님 그 하나하나의 속사정을 알 수가 없습니다. 그러나 하나님은 아십니다. 내가 얼마나 힘든 삶을 살고 있는지, 하나님 공허함 속에 있는지, 아픔 가운데 있는지 하나님 아십니다. 오늘 삭개오를 향하여 외쳤던 주님의 음성이 하나님 우리 귀에 들려지게 되기를 원합니다. 내가 오늘 내 집에 묵어야 되겠다. 주님과 함께 살아가는 저희들 되게 하여 주옵소서. 이제는 외롭고 아픔 가운데 있는 하나님 그 영혼을 바라보시며 친구 되어 주시는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 당신의 아들을 보내주셔서 참 평강의 자리로 나아갈 수 있도록 인도하시는 하나님 아버지의 그 크신 사랑과 오늘도 우리와 함께 하시며 하나님 우리의 삶의 가치관을 떠나 하나님의 나라를 바라볼 수 있도록, 하나님 그 나라를 살아갈 수 있도록 함께 하시는 성령님의 함께 하심이 오늘 주님 앞에 내 마음을 쏟아놓고 주여 나를 긍휼히 여겨 주옵소서, 긍휼히 여겨 주옵소서 외치며 나아가는 사랑하는 주의 백성들 머리머리 위에 오늘도 하나님의 은혜가 넘치는 하나님 새 생명의 길로 인도하시는 은혜가 있는 모든 교회 위에 생명의 말씀을 들고 열방을 섬기는 우리 선교사님과 사역 위에 이제로부터 영원토록 함께 하옵기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 살아계신 주
높이며 찬양합니다. 살아계신 주 나의 참된 소망 걱정 불주 전혀 없는 사랑의 주를 갈 길 인도하니 내 모든 삶의 깊을 늘 충만하네. 살아계신 주 나의 참된 소망 걱정 불지 전혀 없는 사랑의 주를 갈 길 인도하니 내 모든 삶의 깊을 늘 충만하네. 아멘 아멘. 하나님 하나님께 영광을 받고 올려드립니다. 할렐루야. 예배 마쳤습니다. 우리 기도 소식 같이 나누도록 하겠습니다. 네, 광고 전해드리도록 하겠습니다. 12월 9일부터 13일까지 특별 새벽 예배가 아데롤에서 드려질 예정입니다. 이 시간 같이 나오셔서 기도로 한 해를 준비할 수 있는 시간 되시기를 바랍니다. 12월 14일 토요일 10시 빈야드 교회에서 전체 사역자 모임이 있습니다. 사역자와 또 사역에 동참하기를 원하시는 분들은 모두 다 환영이니까요. 이 시간 모두 다 참여해 주시면 감사하겠습니다. 그리고 12월 8일에 새가족 환영회가 있습니다. 식사와 다양한 순서들이 준비가 되어 있으니까요. 꼭 참여해 주시고 혹시 또 초청받지 못하신 분들이 있으면 저희 팀장님, 새가족 팀장님에게 연락해 주시면 감사하겠습니다. 매주 목요일 8시 빈야드 교회에서 목요 찬양 예배가 드려지고 있습니다. 오셔서 찬양과 기도로 함께 하시기를 바랍니다. 그리고 지난주 추수감사절 헌금을 못하신 분들은 이번 주에 하시면 되겠습니다. 이 헌금은 선교 사역과 전쟁 또는 재난으로 고통받는 분들을 위해 사용되어집니다. 다운타운 캠퍼스에 처음 오신 새가족 여러분들을 주님의 이름으로 환영합니다. 처음 나오시면 모든 게 어색하실 텐데 여러분을 안내해 주실 한 분이 여기 앞에 나와 계시니까요. 예배 후에 앞으로 나오셔서 저희 목사님도 만나 뵙고 또 서로 교제하는 시간 가질 수 있었으면 좋겠습니다. 그리고 땡스기빙 날에 아들포스 대학 런치로 섬겨주신 모든 분들께 감사합니다. 덕분에 학생들이 맛있는 음식도 먹고 또 재밌는 시간 가질 수 있었습니다. 인원이 많이 없었던 관계로 교역자들도 다 같이 게임도 참여하고 그랬었는데요. 되게 재밌는 시간이었습니다. 너무너무 감사합니다. 오늘 간식은 못지넛입니다. 쓰레기는 친교팀 전용 쓰레기통에 버려주시고 트레이 사용하신 분들은 바로 반납해 주시면 감사하겠습니다. 그리고 순모임 후에 의자 정리하시는 거 잊지 마시고 그럼 저희는 다음 주에 이 시간에 또 뵙도록 하겠습니다. 안녕.